ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ मैं आप जी का दास डॉक्टर गुरदीप सिंह जगबीर आप जी की सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं आप जी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ क्योंकि ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, यानी कि ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ है। तो बहुत बहुत मुबारक है ये खालिस्तान का जिहड़ा ऐलान है, किस जगह तो होया, किसने किया, किन्नी को उस ऐलाननामे की महत्ता है और इस महत्ता के बाबत कुछ सवाल आपां जिहड़े साडे हुणे साडे पास मेहमान आएंगे उन्हां पासों आपां पुछांगे। लेकिन इस तो कुछ देर पहला आपां हुण तो कुछ देर पहला आपां अमेरिका की धरती उपर भी चलांगे जिथे साडे नाल डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब जी जिहड़े चढ़दी कला के चीफ एडिटर ने, जिन्हां दे नाम तो कोई जाणू जिन्हां दा नाम किसी विशेष जान पहचान की मोहताजी नहीं रखता, उन्हां पासों भी अज दे क्योंकि वो साडी कौम के विद्वान ने, उन्हां पासों भी कुछ आपां सवाल जवाब करांगे, कुछ उन्हां दे नाल गल्लां भी करांगे। सो मैं आप जी नूं दसदा चलना कि हुण तो कुछ देर बाद साडे नाल हाज़र रहणगे सरदार अमरीक सिंह जी सोहता साहब जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने कौंसल ऑफ खालिस्तान दे, और उस तो इलावा सत्कारयोग सरदार लवशिंदर सिंह जी डलेवाल जिहड़े कि यूनाइटेड खालसा दल के जनरल सकत्तर ने, और इस तो इलावा परमजीत सिंह जी पम्मा साहब भी हाज़र रहणगे। परमजीत सिंह जी पम्मा होना बारे मैं आप जी नूं शॉर्ट दे विच दसदा चलना, बाद दे विच भी दसांगा कि RSS के जिहड़े मुखी सन रुलदा सिंह, उन्हां दी हत्या तो बाद इस साजिश दे विच बरतानवी पुलिस ने इत्थे बर्मिंघम की धरती उपर उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया सी। बाद दे विच जिहड़ियां होर गल्लां होईयां वो आप जी नूं मैं बाद दे विच दसांगा। तो 26 जनवरी 1986 वाले दिन जो है पंथक कमेटी चुनी गई सी, और वो पंथक कमेटी किसने चुनी सी, किस तरीके दे नाल चुनी गई सी, इन्हां सारियां गल्लां नूं आपां मुख रखदे होइयां अपने खास जिहड़े साडे मेहमान ने उन्हां मेहमानां पासों आपां गल्लां बातां करांगे। इस तो इलावा जिहड़ा अज दा दिन है भाव 29 अप्रैल, अज 29 अप्रैल है 2011, और 29 अप्रैल 1986 वाले दिन जो खालिस्तान का ऐलाननामा होया सी, असल दे विच जाहिर तौर पर यह कहा जाता रहा कि जदों भारतीय फौजा हमला करनगियां, महापुरखों के भी वचन सन कि उस वक्त नींह रखी जाएगी खालिस्तान की। आप सवाल पूछांगे अपने आने वाले मेहमानों पासों कि आखिर ये नींह तो रखी गई, लेकिन नींह दे उत्ते भवन नूं उसारी दे विच इन्नी देर क्यों, कितनी कुछ देर होर लगेगी जिहड़ा जिन्हों आपां खालिस्तान का भवन कहने, उस भवन की उसारी दे विच। इस तो इलावा जो बेदबी हो रही है जो साडी, क्योंकि कल ही एक खबर आप जी तक पहुंच गई होएगी, साडी स्क्रीन दे उत्ते वो तस्वीर आप जी नूं दिखाई जाएगी, जिस तस्वीर दे विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कन्ना दे विच वालियां पाया हुआ दिखाया गया है। यानी कि बेदबी दर बेदबी, बेदबी दर बेदबी, हर पल एक नवी बेदबी और हर पल एक नवी बेदबी करने लई कोई ना कोई कॉन्सैप्ट, कोई ना कोई तरीका ये लोग अपना लेंदे ने। और हुण ये तरीका अपनाया है कि एक जिहड़ी पुस्तक है, और 2008 तो ये पुस्तक पढ़ाई जा रही है दिल्ली दे विच और पंजाब दे विच, और इस पुस्तक दे विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कन्नां दे विच मुंदरा पाया हुआ दिखाया गया उन्हां दीयां कन्नां दे विच। तो इस तो इलावा अज दे इस युग दे विच दौर दे विच जिन्हां नूं असीं अपनी पंथक कमेटी कहने आ, या क्षमा करनी जिन्होंने अपनी पंथक सरकार कहने आ, वो सरकार की कर रही है, ये भी कुछ तस्वीरां मैं आप जी नूं दिखावांगा कि रीसेंटली किवें प्रकाश सिंह बादल साहब तिलक लगवा रहे ने अपने मत्थे दे उत्ते। इन्हां सारियां गल्लां नूं आपां करांगे, अपने मेहमानां नूं भी आपां लवांगे। जिस तरह कि मैं आप जी नूं प्रोग्राम की शुरुआत वक्त कहा सीगा कि अमेरिका की धरती उपर आपां सब तो पहला चलांगे, जिथे साडे नाल मौजूद रहणगे साडे सत्कारयोग बहुत ही प्यारे वीर सिख कौम के बहुत महान विद्वान, और खास करके इस मुद्दे उपर जिस मुद्दे उपर आपां गलबात करन जा रहे हैं उन्हां दे नाल, उस मुद्दे दे जे मैं उन्हां नूं एक्सपर्ट कह लवां तां यह गलत नहीं होएगा। तो मेरा कहण तो मुराद है वाशिंगटन तो डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब जी, जिन्हां दा नाम किसी भी जान पहचान का मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी भाई साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब संगत टेलीविजन के माध्यम राही मैं आप जी का दास गुरदीप सिंह आप जी नूं फतेह अर्ज करदा, आप जी नूं जियो आया नूं कहना। डॉक्टर साहब सब तो पहला मैं आप जी नूं सवाल करना चाहांगा कि अज 29 अप्रैल 2011 है, और 29 अप्रैल 1986 वाले दिन खालिस्तान का ऐलान होया सी।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜਾਂ 25 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵਤਨ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 25 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ 25 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 25ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਉਤਰਾਓ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾਓ ਆਇਆ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਫਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 25 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो हुए जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ 1710 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 1765 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸਾਵਰਨਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਤਹਿਤ ਤਖਤ ਬਣਾਏ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 1849 ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 98 ਸਾਲ 1947 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਇਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜੌਹਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 10, 15, 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਆਪਾ ਨਖੇਦੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ, ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਹੋਈ। ਗਲਤ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੱਜ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਲਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ, ਇੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1979 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਨ ਡੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ 84 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ 86 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਨਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, 117 ਦੀਆਂ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਫੇਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 25th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਦਿਵਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ, ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।